علی ایک ذرا چیز دیکھیں دوبارہ اس کو اپنے اس پہ کہ جو پوری جنگ ہو رہی ہے وار آف ایٹریشن ہے نا بیسیکلی. تو ایک طرف کیا اور ایک طرف کیا ہے. آپ کو یہ چیز ایک دکھاتا ہوں. بیسیکلی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ ہو رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں وینزویلا کا آئل ٹوٹلی بند ہو گیا چائنا کے لیے. ایران کا آئل پارشلی بند ہے چائنا کے لیے. ابھی وہ رشیا سے لے رہا ہے اور تھوڑا بہت سعودی عربیہ سے لے رہا ہے. تو اگر وہ باب المندب بھی بند ہوتا ہے تو وہ بھی چائنا کے لیے بند ہوتا ہے. سو بیسیکلی یہ ایران سے زیادہ چائنا کی اکانومی کو ہٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کی جو سلک روڈ ہے اس کو ایک قسم سے بلاک کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ناؤ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وین ول چائنا گو اینڈ ٹیک اوور تائیوان جو 90% دنیا کی چپس وغیرہ بنا رہا ہے, بیکاز دیٹ مینس ایوری تھنگ ول ہالٹ فار امریکا. آلریڈی چائنا نے کیا کیا ہے کہ ریئر ارتھ منرل جو ہیں اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ بند کر دی ہے امریکہ کے لیے. تو امریکہ کو جو اب نیکسٹ لیول کی نیکسٹ جنریشن کی جو پروڈکٹس بنانے ہیں, چاہے وہ آئی فون کا نیکسٹ لیول ہو یا سیمسنگ کا, جو مرضی ہو, دے آر لمیٹڈ اینڈ دے آر ریسٹرکٹڈ ان دیٹ. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے, یہ کولڈ وار آپ سمجھیں ان کی چل رہی ہے پراکسیز میں. تو اب ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, چائنا کو اور رشیا کو سوٹ نہیں کرتا کہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ ختم ہو جائے. وہ چاہتے ہیں امریکہ اس میں اور بلیڈ ہو, لیکن ایران کتنی دیر تک اس کو لے سکتا ہے, دیٹ از یور 2 سینٹس علی. سر ایک تو سر یہ کہ ہم کافی دنوں سے اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ چائنا اس میں سب سے زیادہ انوالو ہے اور اس کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے. اور سر سپر پاورز کی یوزلی کولڈ وارز ایسی چلتی ہیں, جب رشیا لڑ رہا تھا افغانستان میں تو امریکہ لڑ رہا تھا مجاہدین کے پیچھے, ایک انڈرسٹوڈ سی بات. اور جب امریکنز لڑی ہیں تو رشیا سپورٹ کر رہا تھا ان کو ادھر سے. سو ابھی بھی جو وقتی صورتحال ہے اس میں صرف میں ایک عرض کر دوں کہ یہ جو اتنی میجر ری شفل ہوئی ہے نا, یہ ایک بڑا ڈیفیٹڈ ایٹیچیوڈ ہے. سو اس کے اندر آؤٹ آف فرسٹریشن مسٹر ٹرمپ کوئی غلط فیصلہ نہ کر دیں, آلدو ابھی تک صحیح فیصلہ تو انہوں نے ایک بھی نہیں کیا, لیکن کوئی اس طرح کا ڈراسٹک سٹیپ نہ لے لیں جو پوری دنیا کے لیے اور اس خطے کے لیے بہت خوفناک ہو. بیکاز اتنے زیادہ آدمیوں کی فائرنگ ہونا اور کلوزسٹ الائز جو جن کے ساتھ انہوں نے پچھلے ٹینیور کے اندر ایک آغاز کیا تھا اور اس میں وہ ان کے ساتھ تھے, ان ساروں کو فائر کرنا اور ایک ایسے لوگوں کو لے کر آنا جن کی میرٹ بنیاد نہیں ہے, ٹرمپ کے ساتھ لائلٹی بنیاد ہے. اور وہ بہت سی جگہوں پہ اپسیٹ یہ ہوئے تھے کہ فلانے نے ایپسٹین کی صحیح طرح وکالت نہیں کی, اس نے میری ایڈورٹائزنگ کیمپین ٹھیک نہیں کی, اس نے ہیروشیما ناگاساکی کا ویڈیو زیادہ چلا دیا, اس پہ 220 ملین کا کرسٹی نوئم کے اوپر کیس بنا ہوا ہے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ سر ایران کا بڑا امپورٹنٹ, اب دیکھیں ہم اس سٹیج سے گزر گئی ہیں جو ہم اس دن نقوی صاحب کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ٹروس کر لیں, سیٹلمنٹ کر لیں. اب جس لیول پہ امریکہ ایران کا نقصان کر رہا ہے اور اسرائیل, اب ایران کو کوئی کسی پوزیشن میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ ٹروس کر لیں یا نیگوشیٹ کریں. وہ بات اب مجھے ایک آپ بات جسے کہتے ہیں بتائیں علی, آپ آگے چلتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن ایران کو کرنا چاہیے. میں اس میں صرف عرض کر دوں, یہ جو برج انہوں نے توڑا ہے یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اگر پائلٹ ان کے پاس ہے تو یہ انڈر جنیوا کنونشن اس کی واپسی نہیں کلیم کر سکتے. انہوں نے سارے بریچ کی ہیں, بیکاز جب آپ ایز اے ایویٹر دیر از این ایویشن لا آف وار جس میں آپ کو باقاعدہ لا پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو ہٹ کرنا ہے کس چیز کو نہیں کرنا. جب ہمارے پائلٹ کسی اور ملک میں جا کے اٹیک کرتے ہیں تو ان کو سٹینڈنگ انسٹرکشن ہوتی ہیں. آپ خود بتا دیں افغانستان جیسے ملک میں ایک ہاسپٹل کا کتنا بڑا ایشو بنا تھا کہ انہوں نے ہاسپٹل کو ہٹ کیا, حالانکہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایران میں تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی نا. 80% جو ہٹ ہوئی ہے وہ سویلین ایریا سویلین پریمیسز ہیں جن کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. سو اب صورتحال چلی گئی ہے جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کیا ایران افورڈ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ بڑا کوشچن ہے کہ امریکہ کی فائنینشیل پوزیشن ہے ہی نہیں اس جنگ کو لنگر آن کرنے کی. ان کے ٹریجری بانڈ ایٹ سٹیک ہیں. علی ایک ان کو سجیشن آئی ہے, ایک سجیشن آئی ہے جو میں جان سے پوچھوں پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ ٹریجری بانڈ صحیح پہنچے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیٹرول دیں. یہ آغا منصور صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ دیکھ رہے تھے, انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ ہمیں تیل دیں اور ہم آپ کو سبزیاں دیتے ہیں, تو بارٹر کر لیتے ہیں.
तो ट्रेड पे सैंक्शन है ना, पैसे के लेन देन पे सैंक्शन है, बार्टर पे तो सैंक्शन नहीं है कोई। नहीं, बहुत ज्यादा सब्सिडियां देनी पड़ेगी तेल के बदले, तो कोई बात नहीं तेल के बदले तो बहुत ज्यादा सब्सिडियां देनी पड़ेगी, इसको किसी और बार्टर में कर लेती है। टमाटर का याद होगा आप लोगों को, टमाटर, ईरानी टमाटर आ रहे थे तो उसमें क्या कहा जा रहा था पाकिस्तान में, तो अब सब्जियां जो है वो ईरान लेकिन ये कि अभी तो खुला हुआ है अमेरिका में। जो आपने और आशीष साहब ने कल हमें बताया था कि आज रात को ये हो रहा है और आपने टारगेट्स दिए थे, उनमें से कितने टारगेट्स अचीव हुए हैं जॉन? जी जी जी, मुझसे पूछ रहे हैं, सॉरी। जी जी सॉरी, रोड का पूछ रहे हैं। नहीं, उन रोडों को तो टारगेट नहीं किया। बहरहाल अब ये था कि करेंगे, अगर टारगेट अगर दोबारा हुआ तो करेंगे, लेकिन जाहिर है उन्होंने नहीं किया, वो रुक गए, तो इन्होंने भी नहीं किया। लेकिन बहरहाल एल्यूमिनियम फैक्ट्री, एल्यूमिनियम डिपो, ये सारी चीजों को हिट किया है। बहरीन के अंदर दोबारा जो है वो, कुवैत के अंदर एक रिफाइनरी है, उसके ऊपर हिट किया है। इंडस्ट्रियल एरिया है एक, इजराइल का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको हिट किया है। आरिफ जान को हिट किया है। जफरा के अंदर एक वेयर हाउस बना हुआ है जिसके अंदर मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स जो है वो यूएस कमांड के जो है वो ऑपरेट होते हैं, उसको हिट किया है। और उसकी सैटेलाइट इमेजरी भी है, मैं आपको भेज भी देता हूँ, और जो गल्फ कंट्रीज है उनको आपने जो थ्रेट किया तो उनमें से क्या क्या किया है? सर भेज दिया आपको जॉन हुसैन। मुझे सर मैं इसमें कर्ज करूं, अगर इसमें ऐड करूं एक चीज सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मिडिल ईस्ट जब हिट होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इजराइल को होगा। लेकिन आप मिडिल ईस्ट का एक किरदार भी देखें इस पूरी जंग में कि मरीन्स यूएई में उतर रही हैं, उनके एयरपोर्ट पे ऑयल रिजर्व्स कुवैत में पड़े हुए हैं। बहरीन यूएनओ में जाके कह रहे हैं कि यूएनओ फोर्सेस उतारे ईरान में और टेक ओवर करे। सो मकसद कहने का यह है कि जब ये एक सिंपैथी लेने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड के पास आते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ईरान हमें हिट कर रहा है, तो आप जरा इनका किरदार भी देखें टुवर्ड्स ईरान कि ये कर क्या रहे हैं। और जिस तरह आपने इंटरसेप्शन की बात की, अली कादर आपको इमेजेस दिखा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, अब ये जॉन जरा एक्सप्लेन करते रहे। जी देखिए, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लाइन है एमिरेट्स के अंदर, और इसकी मेरी एको हो रही है आवाज। खैर, हेलो जी जी बोलें। जी, ये प्रोडक्शन लाइन है एमिरेट्स के अंदर, ईरान के अंदर जो सबसे बड़ी मिडिल ईस्ट की एल्यूमिनियम प्लांट था उसको जो हिट किया गया। तो दो जगह, एक तो ये प्रोडक्शन लाइन है, और एक और मैंने भेजी आपको तस्वीर, उसके अंदर एक और जो है वो एल्यूमिनियम का, मेरा ख्याल में अगर आगे कार्बन उसकी जो है वो भी दिखा दें अगर नवीद भाई, तो वो भी उसमें भी है। एक और तस्वीर है इसके ऊपर, एक और तस्वीर है, आई थिंक अगर दिखाएंगे तो ये है एक तस्वीर है। तो नवीद भाई ने जिंदगी में नहीं एक साथ देखी, उनको टाइम लगेगा, एक एक करके दिखाएंगे जी। हाँ, ये हेओत हवा इंडस्ट्रियल जोन। अब ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे जो आईडीएफ है उसकी जितनी भी मिलिट्री के पार्ट्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो है ना, वो इंडस्ट्रियल यूनिट पूरा जो है ना तबाह कर दिया है पूरा। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूरा यूनिट है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा नजर आ रहा है सैटेलाइट के अंदर। तो ये पूरी फैक्ट्री आप कह सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री जो है वो उड़ा दी है इनकी इजराइल के अंदर। और बहुत सारी ऐसी है जिनकी, क्योंकि क्लाउड सिस्टम आपको पता है, बादल ऊपर कर देते हैं इजरायली, क्लाउड मैन्युफैक्चर कर देते हैं, तो उस पर सैटेलाइट इमेजरी लाना जो है वो मुश्किल होता है, या सैटेलाइट के थ्रू उसको देखना मुश्किल होता है। और गूगल वगैरह भी इनके साथ ज़ाहिर काम करते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा डिसरप्शन आती है। लेकिन ये इन्होंने बहरहाल बड़ी फैक्ट्री जो है वो तबाह की है। आगे भी मैं आपको अगर इसके कोऑर्डिनेट्स भी बाय द वे लिखे हुए हैं मोशर साहब, मैंने इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। अच्छा, ये TPS 75 रेडार है, अल दफरा के ऊपर है, आई बिलीव, मुझे नजर नहीं आ रहा, हाँ अल दफरा के ऊपर है। ये क्या करते हैं, ये रेडार्स बेसिकली इंफॉर्मेशन देते हैं इजराइल को कि भाई मिसाइल आ रही है। 6 मिनट 7 मिनट का टाइम होता है, और ये रेडार्स उसको डिटेक्ट करके बता रहे होते हैं। 10 रेडार पहले डिस्ट्रॉय किए थे, ये जो रेडार डिस्ट्रॉय किए, बड़ा महंगा, सेवरल $100 मिलियन का ये रेडार है, छोटा रेडार नहीं है, बहुत बड़ा रेडार है। तो ये उसको तबाह किया ताकि वो जो है ना वो कनेक्शन टूट जाए इजराइल के अंदर जो मिसाइलें जा रही हैं उसका। तो आगे भी अगर करते रहेंगे तो मैं बताता जाऊंगा। आगे भी अगर करें तो मैं बता देता हूँ। बहरीन की इसके अंदर होगी, और इसके अंदर कुवैत की होगी। आई थिंक मुझे नजर एक ही आ रही है, अल दफरा की आ रही है। लेकिन बहरहाल अभी कनेक्शन पूरा टूटा हुआ है, अभी कनेक्शन पूरा टूटा हुआ है, जैसा आप पहले कह रहे थे। और हो सकता है बिल्कुल 16,000 लोग, जैसा आपने इन्फॉर्मेशन दी, हो सकता है बिल्कुल वो सच हो।
क्योंकि पूरा मोशर साहब मेरी मालूमात के मुताबिक ऑलमोस्ट ऑल रेडार, ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो